नमस्कार। श्रुति साहित्य रे आज आम नहीं विशिष्ट गाल्पिक रवि पट्टनायकर एक बहुचर्चित गल्प बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष। बस स्टैंड रे पहुँचला बेलू सरकारी बसटी केतेबेलू छाड़देलानी। से जाइथिले सीधा सड़क 9टा बेलू गाँ पाखरे पहुँची जाइथांते, किंतु आउ तो उपाय नहीं। पछ बस धरी फुलनखरार ओह्लै पुणी आउ थे कुजी घरोई बस रे बसी गाँ पाख बसस्टाण्ड रे पहुँचला बेलू बेल 11टा हेलाणी। एक तो बैशाख मास, प्रबल खरा। सकाळ 8टा बेलू भी बाहर को गोड़ काढ़ी हुए ना। एबे 11टा बेलू चारिआडे निआं जलुछि जेमती। खरा को चाही हेउनी, आखि बुझी हुई आसुछि ता तेजरे। पवनटा भी निआं पर तातीछि। एतेबेले आउ गाँ को जिबे कि न जिबे एमती दो पाँच होई बस रु ओह्लै नटवर बाबू बसस्टाण्ड पाखरे थिबा चाकुंडा गछ तଳରେ पान जलखिया दुकान करथिबा हरिगुड़ियार चालिया आड़कू मुहेले। झाटीमाटी कांथ उपरे ताଳ बरडार छपर, दरआउजा होई रहिछि ताଳ बरडा ताटी। चालिया आगरे खुंट दीटा पोती ता उपरे खंडिए दरचंछा पटा पिटा दीटा बेंच। खरा तातीरे सेईटा गरम हो जाइछि। सेथिरे टिके हाथ मारी देऊ देऊ चाउकिन लागिला हाथ को। नटवर बाबू दरआउजा ताटी फांक दे अनेले भितरकू। खंडिए दरभंगा नड़बड़ टेबुल, ता चारिपटे सेमतिका 2-4टा चेयर। कोउटार हाथ नाही। से कण को पड़ी खंडिए काठ बेंच। ए पाखरे थाक होइतबा काठर खंडीए आलमीरा। से थाक उपरे सिल्भर थालिया आउ बाउंस पाछियारे सखाळु होइतबा बासी बरा, गुलगुला, पकुड़ी और बुंदिया मिठेई सजा होई रहिछि। ता तळकू गोटाए खोला मुहां डेक्ची उपरे चीनी सिरा भितर भासुछि 4-6टा रसगोला। सिल्भर चटु उपरे चीनी सिरा लागी सुखी जाइतबा जागाटे दल दल माछी भण भण हेउछंती। खंडिए छिंडा सप उपरे नाली करिया खंडे पिंधि हरिगुड़िया गोटे कोणारे गड़पड़ हेउछि। बासन धुआ टोकाटा बेंच उपरे लंब होई पड़ी जाइछि। नटबाबू धीर गलार डाकिले, हरि अछु किरे? परिचित गलार स्वर शुणी हरिगुड़िया मुंड टेकी चाहिला। आउ तापर धड़पड़ होई उठी बसी मुंड उपरे हाथ दुईटा लगे कहला, अरे नट भाई जे, ए उदुदिया खराबलटार कौटू आइल म? ए 10टा बस रे? हरिगुड़ियार पाटी शुणी बासन मजा टोकाटा केतेबेले छिड़ा होई गलानी। भीतर को पशि आसी नड़बड़ चेयरटा उपरे बसी पड़ू कहले, हईरे टोका मुंदाए पानी देलु। सुसरे तंटी अठा अठा होई गलानी। हाँ परा, आउ कहना, सकाळु बसटा फेल हेली, बाध्य होई पछ बस रे आसिली। काहींकी संज बस रे आइलनी? आउ कौन तर अच्छी कि? काली संज बेलू तार पाइली। बोर देह खराब, रातिरे तो आसवाई किछि नाही, तेणु बाध्य होई सकाळु आसिली। कौन होईछि? किछि जना नाही, खाली तार। शीघ्र आस। एइने पुणी गाँ को जीव एडे खराटारे? न जाई चारा नाही। फेर जदि ए भितरे कौन नाई कौन हो जाए शेष बेलू आउ छी छी छी, ये काल कथा आ तुंडर धर नहीं। तू तो जानू हरी, मनटा काली संजठू एमती पाप छुँची। राति सारा काली मु सोई पारनी। हौ एथर उठे। गामछाटा को पानी रे भिजेई मुंड उपरे थोई छता धरी बाहरी पड़ले नटवर बाबू। सड़क तलकू लंबिची अंका बंका पाद चला रास्ता। वर्षा दिन रे हिड़ उपरे रास्ता बदल रे एथर बिल मझिरे रास्ता होईची। चारिआडर आबड़ा खाबड़ा धान गछर थुंटा बुदा मझिरे सेई टिकक बेस चिकणा और परिष्कार। मनीष चाली चाली धूली होई गलानी ठाए ठाए। खरा तेजरे चारिआड दाउ दाउ जलुछि। दूर को चाही होनी। आखिपता बुझी आसुची खरा तेजरे। निआं बर्षुछि जेमती। पवनटा चुली मुंडर पवन परि तातिछि। देह हाथ पोड़ी जाउछि गरम रे। एसबुक भ्रुक्षेप न करी नटवर बाबू छता मुंडई ओदा गामछा थोई चलवाक आरंभ कले एकलୟରେ। पहुँचु पहुँचु जदि बेसी डेरी हो जाए। सेमिति किछि बेसी होई नथिले, बो केबे टेलीग्राम कर नथांता।
ସେଇ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଦିନରୁ ବାପା ମଲାଠାରୁ ସେ ବୋଉର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହୋଇଥିଲେ ବି ବୋଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଛି ସେ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଦୈନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସିଧାସଳଖ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ମଣିଷ କରିଛି, ବାହା କରେଇଛି। ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକାବେଳକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରି, ସେଥିରେ 4-5ଟା ପିଲା, ଦରମା ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେତିକିରେ ସଂସାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ରହି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଭାଗ ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ ଆଦାୟ କରି ଚାଉଳ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଗ 2ଟା, କାଲି ବିରି, ପରଦିନ ବଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜେଇ ସାଜେଇ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଝିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମଣିଷ ଜାତିଟା ଏମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହେଁନା, ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖେ। ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିୟମ ଏଇଟା, ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ। ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗଛ ଯଦି ତା'ର ପୁରୁଣା ପତ୍ରଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନୂଆ ପତ୍ର, ନୂଆ ଫୁଲ ଆଉ ନୂଆ ଫଳ? ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବା ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଡ଼େ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବା କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ନିଜେ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ନ ଖାଇ ନ ପିନ୍ଧି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନବରତ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସକାଳଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ନିଜେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ସହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବନା ହୋଇଛି ମୋ ପିଲାଏ ଯେମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତି, ସେତିକି ଅସୁବିଧା ନ ଭୋଗନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗରିବ ବୋଲି ଯେମିତି ହୀନମନ୍ୟତା ନ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଛି? ବୋଉର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ବି ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା। ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମନ ନେଇ ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ବଡ଼ ନ ହେଉ ପଛେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି ତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆକାଂକ୍ଷା କାହିଁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁ, ମଣିଷ ହେବାର ସେ ଇଚ୍ଛା କାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା? କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା? ବଡ଼ ପୁଅଟା BA ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିପି ହୋଇଗଲା। ଖାଲି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ବାହାରେ ବୁଲା, ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଆସେନା। କେତେ ବୁଝାମଣା ଗାଳି ମନ୍ଦ ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। ବାପା ମା' ପାଇଁ ନ ହେଉ, ନିଜର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ସାମାନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଏ, ଯୁଗ ତ ସେମିତି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକଘରିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଛଡ଼ା ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କାହାରି ପ୍ରତି କିଛି ତାଙ୍କର କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ଆଗ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆର ଅଶାନ୍ତି ଘରେ। ଝିଅ 2ଟା ବି ସେମିତି ହେଲେଣି। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାନେ ଯେମିତି କେବଳ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର, ନାନା ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର। ଘର କାମରେ ଟିକିଏ ମନ ନାହିଁ। ବୋଉକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି କାମଦାମ କରିବା, କିଛିରେ ମନ ନାହିଁ। ସାନଟା ନାଁରେ ତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କେତେ କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି। ତା ବୋଉ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲାଣି। ଦିନେ ତ ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ବାଡ଼େଇ ପକାଇଲା। କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଶାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଶେଷକୁ ଏମିତି ଅମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କି ସୁଖ ଆଉ ରହିଲା ଜୀବନରେ? ଝାଳରେ ପଞ୍ଜାବୀଟା ପୁରାପୁରି ଓଦା ହୋଇଗଲାଣି। ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଯାଉଛି। ଓଦା ଗାମୁଛାଟି ଶୁଖି କାଠ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଖି ପଡ଼ୁଛି ଖରା ତେଜରେ। ଜୋତାଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ତଳିପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟା ପାଦଟା ସିଝି ଯାଉଛି। କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସାରା ଦେହଟା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସତେ ଯେମିତି କିଏ ତତଲା ଲୁହା କରେଇରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ସଂସାରଟା ଆଉ କ'ଣ? ତତଲା ଲୁହା କରେଇ ତ। ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଏମିତି ଭାଜି ହେବା କଥା। ସୁଖ କାହିଁ?
ଶାନ୍ତି କାହିଁ? ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ 20-25ଟା ତାଳଗଛ ବାବନାଭୂତ ପରି ହାଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହଲ୍ ନାହିଁ କି ଚଲ୍ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଇଛି। କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇଛି। 6 କୋଣିଆ ହୋଇ ଫାଟି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଚାଦରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଫାଟ ଦାଢ଼ରେ ଧଳା ଧଳା ଶୁଖିଲା ଗେଣ୍ଡା ଖୋଳପା। ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ କଣକୁ ବେଲବଣ। ବେଲବଣ ମଝିରେ ଅରାଏ ସଫା ଜାଗାରେ ବହୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ମନ୍ଦିରଟା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଅଧାକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବେଲକଣ୍ଟାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି। ବେଲଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ କଅଁଳିଛନ୍ତି। ବାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ସବୁ କଙ୍କାଳର ହାଡ଼ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ନଟବର ବାବୁ ସେଇ ବେଲବଣ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଆଡ଼େଇ ପଶିଲେ। ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଛାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଗଛ ଗଣ୍ଡି ତଳକୁ ଆଉଜି ବସିଲେ ସେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା କାଢ଼ି ଦେହମୁଣ୍ଡ ପୋଛି କିଛି ସମୟ ବସି ରହିଲେ। ନା, ଆଉ ବସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହେଲାଣି। ଶାସନ ଭିତରେ ପଶି ମୁନ୍ଦିଏ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଆଉ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି। ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପତ୍ର ନାହିଁ। ଠୁଙ୍ଗା ଠୁଙ୍ଗା ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଗଛଗୁଡ଼ାକ ବିନା ପବନରେ ଦୋହଲୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି ବାଉଁଶ କଣିଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଅଧେ ମାଡ଼ି ଆସି କଙ୍କାଳର ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସଁ ସଁ କରି ଉଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଶେଷକୁ ମନ୍ଦିର। ତା ଆଗରେ ମଧୁତିଆଡ଼ିର ଘର, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ତା ପଛକୁ ପଛ ଘରକୁ ଘର ଲମ୍ବିଛି। କେଉଁ କାଳର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଧଉଳା ହୋଇନାହିଁ ବୋଧହୁଏ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା। ବୈଶାଖର ଖରାରେ ମନ୍ଦିର ଉପରର ଶିଉଳି ଗୁଡ଼ା ଫାଟି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହୋଇ ଅଧେ ଅଧେ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚଉତରା ଉପରେ ପଶାପାଲି ପଡ଼ିଛି। 10-12 ଜଣ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ମଝିରେ ମଝିରେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ଚିତ୍କାର ଉଠୁଛି ଗୋଟାଏ ବଢ଼ିଆ ଦାନ ପାଇଁ। ଚଉତରା ଭିତର ପାଖ କଣକୁ ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ଚକା ମାଡ଼ି ବସି ମଧୁତିଆଡ଼ିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଏଆଡ଼େ କାନ ଡେରି ଦାନ କଥା ବୁଝି ନେଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ କରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନଟବର ବାବୁ କେତେବେଳୁ ଆସି ଚଉତରା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ସେ ମଧୁତିଆଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ତିଆଡ଼ି ନନା, ଓଳିକି। ମଧୁତିଆଡ଼ି ବହିରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଘଡ଼ି ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆରେ ନଟକିରେ, ଏ ଧୁମ୍ ଖରାବେଳଟାରେ କୁଆଡ଼ିକି ବାହାରିଛୁ? ଆଉ କହନା ନନା, ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ। ତାର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ତ ଏଇନେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ସିଧା ଆସୁଛି ଆଉ। ଖାଲି ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠିକୁ ପଶି ଆସିଲି। ଓଃ, କି ଶୋଷ। ମଧୁତିଆଡ଼ି ପାଖରେ ଲୁଙ୍ଗୁର ପୁଙ୍ଗୁର ହେଉଥିବା ଗୋଟାଏ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଟୋକାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହାୟରେ ପରି, ଗଲୁ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିଲୁ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୋଲା ହେବ ଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀରାରେ। ପାଣି ପିଇ ସାରି ନଟବର ପାହାଚ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟାଏ ମାରି ଗୁହାରି ଜଣେଇ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଛାଇ ତଳୁ ଖରାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଖରାଟା ଯେମିତି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜାଲଜାଲୁଆ ଦିଶୁଛି ଚାରିଆଡ଼। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବୋଉକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେମିତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ଡାକିବାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆକୁଳତା ବି ନାହିଁ। କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକାଦେଖାଣିଆ ଅଭ୍ୟାସ, ଗତାନୁଗତିକ ପରମ୍ପରାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? କାହିଁକି ସେ ପ୍ରାଣଭରି ଆକୁଳରେ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନଟବର ନିଜେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ଛଟପଟ କରି ଉଠିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବି ଦେହଟା ତାଙ୍କର ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ଏଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ସବୁ କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା ପରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବାର ଉତ୍ସ କ'ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି? ମଧୁତିଆଡ଼ି କହିଲା ପରି ଏ ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଭିତରେ ଠାକୁର ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ନାହାନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଶୁଖିଲା ଥୁଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଓ ବେଲଗଛ ପରି ମନ୍ଦିରଟା ବି ସେମିତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବେଢଙ୍ଗିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ଖରା ଉତ୍ତାପରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଚେର ଲମ୍ବିଛି କାହିଁ କେଉଁ ପାତାଳକୁ। ସେଉଠୁ ରସ ଶୋଷି ଶୋଷି ସେ ଖାଲି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ, ପାଣିରେ ଶୁଖିଲା ମୋଟାଳ ମାଟି କାଦୁଅ ପଚପଚ ହୋଇଯିବ, ସେତିକିବେଳେ ପୁଣି ପତ୍ର କଅଁଳିବ, ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ତାର ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପୁଣି ପୁରି ଉଠିବ ସବୁଜ ପତ୍ରର ମାଂସଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ। ହସ ଫୁଟିବ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ାରେ। କିନ୍ତୁ
ବର୍ଷା କେବେ ଆସିବ? କେବେ ପୁଣି ବୈଶାଖର ଗୈରିକ ଆକାଶ ଶ୍ୟାମଳ ମେଘର ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ କରୁଣାରେ ପୂରି ଉଠିବ? କିଏ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ସେହି ପାତାଳମୁଖୀ ଝରଣାର ଚିରନ୍ତନ ଉତ୍ସକୁ? ରାସ୍ତା ସରି ଆସୁଛି। ନଡ଼ିଆ ବଣ ଭିତରେ ଚକମକ ମାରୁଛି ସୁରଜମଲ ମାରୁଆଡ଼ିର ଧଳା କୋଠାଟା ମଦନପୁର। ସେଉଠୁ ଆଉ ପାଏ ବାଟ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଡ଼ିବ। ମଦନପୁର ମୌଜା ଓ ତାଙ୍କ ମୌଜାର ସୀମା ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୋର ଜୋରରେ ପାଦ ପକାଇଲେ ନଟବର। ବିରାଟ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛଟି। 2-4 ଜଣ ମଣିଷର କୁଣ୍ଢ ପାଇବ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡି। ଏତେ ବଡ଼ ଗଛଟା ଅଥଚ ଟିକିଏ ବୋଲି ଛାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ହେଲେ ବି ପତ୍ର ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପତ୍ର କଅଁଳୁଛି। ଗଛ ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ କୋଳି। କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଅଥଚ କେତେ ଛୋଟ ତାର ଫଳ। ନଟବର ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଚେର ଉପରେ ଦଣ୍ଡେ ବସିଗଲେ ସେ। ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ମୋଟା ନାଲି ସିନ୍ଦୁରର ଦାଗ। ତା ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଧାର। ସୁରଜମଲ ମାରୁଆଡ଼ିର ବାପା ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ କି ଚିନି ଦେଇଯାଏ। ନଟବର ମନକୁ ମନ ହସିଲେ। ଏଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବୁଦ୍ଧଦେବ କୁଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ମହାବୀର ଜିନ ପରମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜୈନ ଧର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଖାଲି ଗଛଟା ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛି। କି ଅଛି ଏଇ ଗଛରେ? ନା ଟିକିଏ ଛାଇ, ନା ତାର କାଠ କାମରେ ଆସୁଛି। ସମୟର ଖରା ଏମିତି ଶୋଷି ନିଏ ପ୍ରକାଶିତ ରସର ପୋଖରୀ ନଦୀକୁ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ ସାତତାଳ ଭେଦି ଭିତରେ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ। ପୁଣି ଜଣେ କିଏ ଭଗୀରଥ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାକୁ ପୁଣି ବାଟ କଢ଼େଇ ଆଣିବ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅର୍ଜୁନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଆବରଣ ଭେଦ କରି ପୁନରାୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବ ସ୍ୱତଃ ନିଃସାରିତ ଝରଣାର ସ୍ରୋତକୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏହି ଶୁଷ୍କ ଟାଙ୍ଗର ଧୂସର ଭୂମି ଉପରେ ଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରକାଶ କ'ଣ କେଉଁଠି ନାହିଁ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ନଟବର କେତେବେଳେ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବରଗଛ ତଳର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ସାରା ଦେହରେ ଯେମିତି କ'ଣ ମଧୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଗଲା। ଆଃ କି ଆରାମ! ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଘଞ୍ଚ ଛାଇ ତଳେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛ। ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ପାଖକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋରୁ ବସି ପାକୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେଟା ଡାଳ କାଟି ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ ତାରି ଚାରିପାଖରେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାଏ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। 2-4ଟା ପିଲା ଏଇ ଧୁମ୍ ଖରାବେଳଟାରେ ଓହଳରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଡାଳି ମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ କେତେଜଣ ତାଙ୍କରି ପରି ବାଟୋଇ ଚାରିକାତ ମେଲେଇ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଗଛଟା ଭର୍ତ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ। ସେମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ କାନ ଅତୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗଛଟା ଯେମିତି ତାର ସହସ୍ର ବାହୁ ମେଲେଇ ତାର ସବୁ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିଛି ଏକ ମହାନ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପରି। ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗାମୁଛାଟାକୁ ଦେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ନଟବର। ଜୋତାଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ପକାଇ ଦୂରକୁ ଥୋଇଦେଲେ। ନିଆଁ ପରି ତାତିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳି କଣରେ ଗୋଟେ ଫୋଟକା ବାହାରିଲାଣି। ଜୋତା କାଢ଼ିଦେଲା ମାତ୍ରେ ପାଦ ଦୁଇଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସିଲା। ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ସେ ଆଖି ବୁଜିବା ଆଗରୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଲେ। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଅଟକିଗଲା। କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଉଠିଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଆଉ ବେଲଗଛ। ସେ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ସେ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଗଛର ଛବି। ଆଉ ସେଇ ବରଗଛଟିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଛବି। ସେ ଛବି ତାଙ୍କ ବୋଉର। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଛବିଟା ଲିଭିଯାଇ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଛବିଟା ତାଙ୍କ ନିଜର।